ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ और इस सीज़न जोड़े ने सारे दिन है इन्होंने दिनों के विच बहुत रौनक भी रहनी है, पर इस दे विच ज़रूरी और लाजमी मैसेज थानू असी देन जा रहे हैं और अपील करते हैं कि अपना ख्याल जरूर रखियो, स्पैशली जिस तरीके नाल वायरस और फ्लू वगैरह बहुत सारे साढ़े आले दुआले ने। सो कोशिश करियो कि अपने आप नू भी सेफ रखियो तो दूजिआं नू भी सेफ रखियो। सो ये बार बार तुहानू तकीद असी शो दे विच करते रहने आ। अज शो दे विच असी गल करन जा रहे हैं वित्ती जिहड़ी सिचुएशन है वो ओवरऑल की चल रही है, खास करके कैनेडा दे विच जदों आउंदे आ ते कैनेडा दे विच सब तो पहला ध्यान रखना पैंदा कि क्रेडिट हिस्टरी इत्थों दी जिहड़ी है ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡਅਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਮੌਰਗੇਜ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ फेसबुक जरिए अपना जो मैसेज है वह भेज सकते हैं, लिख सकते हैं। उन्होंने मैसेज जो फेसबुक जरिए भी असी कोशिश करांगे सवाल थोड़ा पढ़ के तो जवाब लै सकीए। सो साडे नाल अज खालसा क्रेडिट यूनियन बैंक तो जोड़े ब्रांच मैनेजर सीनियर ब्रांच मैनेजर कुलदीप सिद्धू जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस संबंधी गल करते हैं। कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत है द चैनल पंजाबी ते द मॉर्निंग शो। थैंक यू जी, मेरे वालों सारे चैनल पंजाबी देखते जिन्ने भी दर्शक है जी सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। बी सेफ एंड बी एक्टिव जी कुलदीप जी, वैसे तो हुण एक्टिव रखने का जो मैसेज तुसीं दे दिता है, पर एक्टिव रखने वास्ते ना बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां तुहाडे नाल करनियां लाजमी ने। असीं क्रेडिट हिस्टरी बारे अगे तुहाडे नाल गल करना चाहांगे, उहदे बाबत करांगे, पर सब तो पहला ओवरऑल असीं बैंक की रिपोर्ट जानना चाहांगे। जिस तरीके नाल बैंक ऑफ कैनेडा ने भी जिहड़ा अपनी वित्ती संबंधी एक रिपोर्ट जारी की है और उहदे संबंधी उन्होंने बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां ख्याल रखण नूं कहा ते कुछ चीज़ां इहो जिहियां ने जिहड़ियां शायद आम लोगों की समझ तो भी बाहर है। असीं ओवरऑल उस रिपोर्ट बारे तुहाडे तों जानना चाहांगे। हाँ जी, बैंक ऑफ कैनेडा ने अपनी जी क्वार्टरली मीटिंग होंगी वो साढ़े जो गवर्नर है उन्होंने बैंक ऑफ कैनेडा अपनी कैनेडा की सेंट्रल बैंक है। हाँ जी, ठीक है जी। सो वो ओवरऑल इकोनमी की की पोजीशन है, फोरकास्ट की है, राइट नो की पोजीशन है, कि ये ग्रोइंग ते है या ना ग्रोइंग ते है, किहड़े किहड़े एरिए ने जिथे वाकई डिवेलपमेंट हो रही है, या इन्फ्लेशन की स्टेटस है। उस ब्रॉडर पिक्चर नूं ध्यान च रखते हुए फिर बैंक रेट वगैरह वगैरह उहदे वगैरह डिसाइड करते हैं कि की है की होना चाहिए। क्योंकि बैंक रेट है जिहड़ा वो हुंदा कि जदों जिहड़ियां अपनी बैंक्स ने वो सेंट्रल बैंक तो जदों पैसा लैंदियां ने तो की ब्याज ते लैंदियां, सिद्धी सिंपल लेमैन लैंगुएज दे विच, ठीक है। सो वो इंटरस्ट की चार्ज करदी है सेंट्रल बैंक। सो वो हुण क्योंकि कोविड करके बिल्कुल थल्ले सीगा हुण तक दा ते 0.25 परसेंट सी। सो उन्होंने उन्होंने सेम रखा, स्टडी रखा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ज़्यादा चेंज नहीं की। बट उन्होंने जदों ओवरऑल इकोनमी की आप गल करते तो हिंट दिता भी डैट मे बी असी उन्होंने इनक्रीज कर दी है। बिल्कुल 2022 तक दा एक टीचा दे मे बी उन्होंने टाइम लाइन तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पर्टिकुलरली तो दसी नहीं, बट दे सैड यू शुड बी रेडी फॉर द हाइक। ठीक है, भी सानू तैयार रहना चाहिए जी। सो जे हाइक होंदी है तो आम जनता इनू किवें समझे? पहला ही महंगाई दर जिहड़ी बहुत ज़्यादा वध चुकी है, अजिहे दे विच इस तरह की रिपोर्ट नशर होनी और एक पहला ही जिहड़ा उस चीज़ लई तैयार रहने लई कह दिता गया, लोग इनू किवें समझण कि वित्ती बोझ होर किते ना किते पै सकदा लोकां ते? हाँ जी बिल्कुल। देखो इहदे विच ना दो चीज़ क्यों कहा, सब तो पहली तो इहदा बेस की है ना। बेस ये है जी 20 साल तो अपने कदे भी इन्नी इन्फ्लेशन नहीं हुई। ठीक है, राइट नाउ सितंबर की जी इन्फ्लेशन का डाटा उन्होंने अक्तूबर सितंबर का शेयर किया 4.4% है जी। यूजली अपनी जी जो तुम पास्ट हिस्टरी देखो तो जी इन्फ्लेशन आ 2% के करीब रही होंगी है। ठीक है, जदों इन्फ्लेशन बढ़ती है तो दैन बैंक स्टैप इन करती है। इन्फ्लेशन की है महंगाई। हाँ जी, हुण तुसी जो तुसी पिछे नालों जे आप एक साल पिछे चल जाइए या 6 महीने पिछे तो अपनी गैसोलीन की प्राइसिस कितनी बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे कितने बढ़ गए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ कि साडी ਜਿਹੜੀ रोज़मर्रा की ग्रोसरी शॉपिंग है उन्हां दी प्राइसिस इनक्रीज हो गई। सो अल्टीमेटली महंगाई की दर है जी बढ़ गई जी। ठीक है, हुण बैंक जी सेंट्रल बैंक है जी बैंक ऑफ कैनेडा वो रेट नाल जदों छेड़छाड़ करदी है, ਉਹਦਾ मतलब की है वो मनी की सप्लाई नूं कंट्रोल करना चाहुंदी है।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਦੈਨ ਯੂ ਗੋਨਾ ਸਪੈਂਡ ਮੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਹੌਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਰੇਟ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਘਟਦਾ? ਜੇ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰਾਈਟ ਨਾਓ 2.45 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਤੇ ਮਿਲੀ ਆ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ 2.95, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦੀ ਵਿੱਚ 0.25 ਵੱਧ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 2.70 ਪਲੱਸ ਹਾਫ 3.20। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਸ ਨੇ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ ਇਨਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਟੋਟਲੀ ਹੌਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਲੇਮੈਨਸ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਓਵਰਆਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੁਆਟਰਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਉਸ ਬਿਹੇਵ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੈਨ ਦੇ ਮੇਕ ਦ ਡਿਸੀਜਨਸ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਹ ਦਿਸ ਮਚ ਗਰੋਇੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟਰ, ਰਾਈਟ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ one of the factor, then you look into ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੌਂਡਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ QE ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਵਿਊ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡਸ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਖਰੀਦਦੀ ਆ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਮਚ ਮੋਰ ਇਨਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੌਂਡਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਹੁਤ ਖਰੀਦਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਟੋਟਲੀ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 0.25 ਜਾਂ 0.50 ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂ ਘਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਨ ਦੇ ਗੋਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਿਸ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਕੀਪਿੰਗ ਦਿਸ ਰੇਟ ਐਟ 0.25 ਜੀ, ਬਟ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਲਦੀ, ਯੈਸ, ਯੂ ਮੇ ਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ these factors ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ, ਸੋ these are the things ਜੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਉਹ ਟਿਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਵੀ ਰਵੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਟਿਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਉਹਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੀ, ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਰਾਈਟ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੈੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਗੋ ਟੂ ਯੂਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਯੂਅਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵਧਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ? ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ ਹੀ ਲੌਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ
ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨਟੂ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੈਨ ਆਲ ਬੈਂਕਸ ਵਿਲ ਫੋਲੋ ਦ ਸੇਮ ਰੂਲ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਾਥ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਜ਼ਲੀ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਓਨਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇੰਸਟੈਡ ਫॉर ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਜਟ, ਮੌਰਗੇਜ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਅੱਧ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਜੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਭਰ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਲਾਈਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਬਾ ਲੋਨਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਲੋ ਆ ਜੂਗੀ, ਨੋ, ਰਾਈਟ, ਹਾਂ ਰੇਟਸ ਵਧਣਗੇ ਬਟ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਥੋੜੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਵਧਣਗੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਨੇਜ, ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ ਬਜਟਿੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਜ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਜਾਂ ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਡ ਤੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਸੈਡ ਗੋ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਯੂਅਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਅੱਛੀ ਆਫਰਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ? Particularly no, but some of the credit card companies they may provide, so look for your credit card company, like particularly for the Christmas days, for the Boxing days, like there are so many things, but make sure you will be अपने credit card, अपनी online banking सारी secured रखो and keep update, right, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ safe ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਹੈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ, ਉਹ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਕਿਉਰਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਾਸਵਰਡ ਪਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਕੀਪ ਇਟ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਸਿਰਫ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਪੈਮ ਕਾਲਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ, ਪਾਸਵਰਡ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟਿਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਅਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਜ਼ ਦਿਸ ਔਰ ਯੂ ਗੈਟ ਦਿਸ ਮਚ ਮਨੀ ਇਨਟੂ ਯੂਅਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਪਲੀਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਟੂ ਰਿਸੀਵ, ਨੋ, until unless you're sure, please don't, like it's your privacy, right, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਖੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ? Oh, for sure, yeah, but it's our primary responsibility not to share the passwords, right,
ਲਾਈਕ ਦੇ So, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਦਾ ਬੈਂਕਸ process? ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਆਵਰਸੈਲਫ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬਾਕੀ whenever you like don't hesitate to call your advisor, right? Don't hesitate. You get some message which you think no ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, call your advisor ਕਿ I got this, should I proceed or not? Then your advisor will tell you no or whatever, like ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਬੈਂਕਸ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਓਕੇ ਕਲਿੱਕ ਹੇਅਰ, exactly, right? So they may send you an email if there is something, or if they want to contact, easy way is like they can phone you, right? And then you can confirm also. So you got some email from unknown sources, right? So just call your branch, call your advisor. Yeah. ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਈਫ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Right. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਚੈੱਕ ਯੂਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਬੈਂਕ ਫॉर ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ they need to check your credit. For mortgage they need to check. For line of credit they need to check your credit, right? So credit build karna is the main thing, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਗੁੱਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੈਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, right? So what we do, what doctor recommend, ਕਿ increase your good cholesterol, decrease your low, like ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। So same way, increase your good credit, bad credit no way, because ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਇਕੁਇਫੈਕਸ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੌਰਗੇਜ ਆ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਵੈਲ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੈਲ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੈਲ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਸ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸਦੇ? ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਹਾਊ ਯੂ ਬਿਹੇਵ ਟੂ ਯੂਰ ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਦੇयर ਆਰ ਸਮ ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੈ, 30% ਆਫ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਓਨਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਉਹਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੌਰਗੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਛਮਾਹੀ 2 ਕੁਆਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਬੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਟ ਦੈਟ ਇੰਡੀਕੇਟ ਟੂ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਦਾ ਖੜਾ,
ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਪੇਮੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੇ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 21 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੋਇਸ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਦਨ 21 ਡੇਜ਼ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਦ ਗੁੱਡ, ਰਾਈਟ, ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ 30 ਡੇਜ਼ 90 ਡੇਜ਼, ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡੈਲੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 21 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ 90 ਦਿਨ 'ਚ ਪੇ ਕੀਤੀ, ਡਿਲੇ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਤੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੀਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਬੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮਲੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ? ਆਪਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵਾਟ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡੂ ਦੈਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇ $1000, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ $1000 ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇਤਾ। ਨਾਓ try to use that card, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ $100 ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ 1000 ਦੇ 1000 ਕਰੋ, ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਦ ਬਿੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੋਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਲਾਈਕ 21 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਗੋਨਾ ਪੇ ਦੈਟ ਬਿੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਟਾਈਮਲੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਲਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਬਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਲਡ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਪੇ ਕਰੋ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਿਲਡ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਫॉर ਦ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟ ਗੋ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਵਰੀ ਸ਼ਾਪ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵੀ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10% ਹੈ ਜੀ, ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 6 ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਫੋਲੋ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮਲੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ, ਫੋਨ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀਆਂ, within 6 to 1 year you will be in a good, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਕਨ ਸਕੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਕੀ ਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, 4 ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 650 ਜੀ is the good score. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, they said 650 is really a good score. ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਾਲਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ, ਕਾਲ ਪਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ, 3 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ, 4 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕਾਲ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ 1-2 ਸਵਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਦੂਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲਟੀ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਸਰਵਿਸ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੂਜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲਟੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸੌਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਮੇਰੇ ਜੋ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, thank you for asking. ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ question ਸੀ regarding small business. Yes, we do, Khalsa Credit Union, we do with the small business, we give the line of credits. It depends, like again, ਇਸ ਉਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਡੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਦ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ। ਯੈਸ, ਵੀ ਡੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨਸ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਐਨੀ ਵਨ ਆਫ ਯੂਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਵੀ ਡੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਓਕੇ Khalsa Credit Union. ਹਾਂਜੀ, we do provide all type of financial products. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ mortgage ਦਾ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ policies ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ policies। yes, there is lot of, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 5.25 ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਕੌਮ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲੀ ਓਨਡ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲਿਬਰਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਰਗੇਜ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ? ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ? ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਆਸਕਿੰਗ। ਸਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 3-4 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਰਾ 4 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 3 ਮੇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੇਨ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫॉर श्योर। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਾਈ ਯੂ ਕੀਪਿੰਗ ਇਟ ਇਨ ਯੂਰ ਵਾਲਟ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, I don't need it. Make sure ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, so you have to pay that money and you can call. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਮਟਾਈਮ ਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਓਨਲੀ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਨਾਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਔਰ ਸਮਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਟ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀਪਿੰਗ, ਓਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਬੈਡ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ 3 ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਲਿਮਿਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਸੌਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੇ, 2 ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਛੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਆ, 2 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਵਾਈ ਯੂ ਨੀਡ ਇਟ, ਦੈਨ ਸਿੰਪਲੀ ਗੋ ਐਂਡ ਕੈਂਸਲ, ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦ ਬੈਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ ਹਾਊ ਮਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਇਟਸ ਹਾਊ ਯੂ ਮੈਨੇਜ ਦਾ ਥਿੰਗਸ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਵਿਦਨ ਯੂਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੀਪ ਆਲ ਥੀਸ, ਉਨੇ ਕੁ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੇਂਜਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਨੇ, ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ RRSP ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ TFS 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, GIC ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ Q Trade ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਲੋਨਸ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਸੋ ਵੀ ਡੂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ, ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਰਗੇजेस, ਵੀ ਡੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਮੌਰਗੇजेस, ਆਲ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਫਿਕਸ, ਵਾਟਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर, ਰਾਈਟ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੋਨ ਮੌਰਗੇजेस, ਵੀ ਡੂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੌਰਗੇजेस। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੀ ਡੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਕੈਪੇਬਲ, ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਦੈਟ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ,
ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਣੇ ਨੇ, Yeah. ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। Yeah. ਸੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਫਰਸ ਤੋਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਿਕ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਯੂਅਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਯੂਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਟ ਰਿਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਵਰਡਸ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਣ। ਆਮ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਲਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈਕਰਸ ਪਹੁੰਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੀ? ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਹ ਹੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਕਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਹੈਕਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਲਾਈਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਕੰਟਰੋਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੈਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਸਵਰਡ ਸਿੰਪਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਨੀਡ A&W, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੈਨ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਲੋ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੋ ਤਾਂ ਗਈ ਨਾ, ਰਿਸਕ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਸੋ these are small tips which we have to take into consideration. So password ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਾਸਵਰਡ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਮੇਬੀ 6 month ਔਰ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਪਾਸਵਰਡ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੈਟ ਮੋਰ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਹੈਕਿੰਗ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ? ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਨ ਵਾਲਾ, ਐਂਡ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਏ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਫੇਰੋ, ਸੋ you should know. So in this scenario, talk to your advisor. They are the best, right? They are the best to provide you the guidance. ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਦੇ ਹੈਲਥ ਰੀਚੈਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਉਹ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੈਰੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਭਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ
ਦਿਖਾਵੋ पे ना जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। सो सब तो पहला अपनी अकल दौड़ाया करो, उस तो बाद ही क्लिक करिया करो ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਆ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫਰ ਭੇਜੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰੋ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਮਨਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।